for this session. Okay, so the topic is project communication and documentation. So one of the most important part of the project management is scenario is concerned the effective communication skills. Very important because it provides the messages between these uh, peer-to-peer colleagues and your clients and all, which give the idea about how you are going to communicate with the other people also. So what is their most important part of the communication is the written and oral and listening and speaking. This is a kind of thing where we communicate with the people. Okay, this is one of the you can say one of the type of communication. If we write something, we have to speak something. We have some verbal communication and non-verbal communication also there. So if you look at that the portion of the communication part is concerned. So within the project, I am going to have a chat with my friends or my colleagues or my boss. That is the internal communication, and external communication with the customer and media and public and also. Because suppose I am making a software for something like SBI or Reliance, that kind of people. The media also look at what kind of scenarios or what kind of project they are making. Um, Mhm. so in that case, some media houses also keen to know that they want press note from the customer inside that what kind of projects they are making right now. I heard that in the lockdown period of time, some Reliance Industry Group having a with merger with very big shots company as of their Reliance Geo networking is concerned or their platform is concerned. They are not only in the part of cloth making and they are not only part of only the refineries industry. They are in the part of communication environment right now. This digital platform. They want the smart TV to each home. Want smart equipments in every households of Indian society. So what they sometimes they suppose they want to prepare a software from the company like Infosys or TCS, and they give some more projects to them. Then in that case, sometimes media and public also keen to know which kind of projects they are going to make. Okay, so in this way, the project communication will not let you know by someone like Mukesh Ambani or the Reliance Industry Group. Suppose the project is currently handling by someone like the company, big shot company like Infosys or TCS. They have to give the communication to media. That they want some communication. What kind of projects they are making for that? If they are making a software for a company like Reliance, and there may be chances of getting boost of a share markets from the Reliance end as well as Infosys end, because Infosys also making some software for the Reliance, and Infosys having a very big amount of money from Reliance also. So they will get as a big client. So in that case, both the people will communicate to media and also the public with that. So this kind of communication happen. Then there is a portion formal reporting and reporting. Suppose the project scenario is concerned, how much the tracking of the project is right now going on. Suppose I have a deadline of something 20th of June for development environment. So what is the progress of it? This is a report. How many errors are arise in this week? How many errors we solve that in this week? So when I am going to rectify all the things, the progress report you can say. Okay, in that case, briefing means I am going to give some idea to my project members. I'm going to give a hint to the people in a very good manner way that we can give them idea. Just look, 20th is our deadline, and we have to follow that. Okay, for that matter, maybe you have to sit for long period of time in offices. For that period of time, you may have to come on the weekend also. That kind of briefing is there. Sometimes verbal, non-verbal communication should happen. Maybe sometimes they give written communication, sometimes they give verbal communication, sometimes they have the idea about it, how to come to call them by phone or something like that. Okay, so informal means sometimes they don't speak in that way, or they don't follow the rules what going on. They have to give the memos. This is a memo kind of thing. That means it's so-called notice. Okay, and this ad hoc conversation means it's just like a giving hint to my colleague. Suppose I'm a boss of yours 10, and I said, Mohit, I have to talk with you. So yes sir, Mhm. when we are going to talk with you, तो ले बात करते हैं बाद में कभी कभी, तो मैं तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है. फक्त मी तुझ्या कानात असं सांगितलं की मेरे को तुझसे बहुत जरुरी बात करनी है.
तू रात्रभर विचार हम्म. करशील की सरांना माझ्यासोबत काय बोलायचं होतं, म्हणजे काय असेल नेमकं, काय झालं असेल असं. ते मग तो स्वतःहून हम्म. विचारतो. मोहित दुसऱ्या दिवशी सकाळी येतो परत एकदा, आणि मग मी ते ॲड हॉक कन्व्हर्सेशन म्हणतो की मोहित, आपल्या या प्रोजेक्टमध्ये असं असं काम चालू आहे आणि तू एवढं काम मागे आहे तुझं, तर कसं व्हायचं तुझं वगैरे. हे बघ, हे याच्यानंतर तुझा प्रॉब्लेम येऊ शकतो, किंवा तुला प्रोजेक्टमधनं समजा रिलीज केलं तर तू बेंचवर येशील, आणि नंतर मग कंपनी काय डिसाईड करेल मला माहित नाही. त्यापेक्षा तू एक काम करणं मी सांगतो, तू करत का नाही. तर दॅट काइंड ऑफ ॲड हॉक कन्व्हर्सेशन बिटवीन me and my juniors also. Okay. Sometimes we already discussed about vertical and up down organization, how they work from top to bottom. The conversation happen, and horizontal with peers to peers and partners. My project partner or my colleague in my cubicle. Suppose we are working 10 people over here in Pune branch, and couple of people are sitting somewhere in the Bangalore branch, someone are sitting in the Hyderabad branch. They are also partner of the kind of things. They are working somewhere remote location. We don't meet to them directly. Sometimes we speak with the phone or something on project, just like a live meeting we are right now, we are going to happen right now. So that kind of things happen. Okay. So communication is one of the important parts. What is the general management skill of communication is related to project communication. Okay. uh, so most important, when the communication happen between these organization or with colleague, this is very important topic, just like a sender and receiver model, just like a feedback loop I am getting, and these are the barriers of communication also happen. Just like what happened with us right now, there are some barriers comes to the communication. What I am giving some messages to you, and you are not going to receive this message also. That I think the irony also, or somewhere I don't know, remember someone told me that I think सरांना सुद्धा ऐकू येत नाही बहुतेक, आपण नंतर बोलूया. That is not what, that is feedback फ्रॉम माय साइड और युअर साइड. दॅट इज अ कम्युनिकेशन. मी जेव्हा काही बोलतोय तुम्हाला ऐकू येते की नाही येते हे मला कसं कळेल, जेव्हा मी तुम्हाला ऐकू येते का असं मी जेव्हा विचारतो, हो सर, दॅट इज व्हॉट फीडबॅक वी गेट इट. सेंड अँड रिसीव्ह काइंड ऑफ. ओके. Yes. आले Yes. अक्षय. अक्षय, वेलकम. हॅलो अक्षय. हॅलो अक्षय. येस. हाँ सर, हेलो. Yes, good. Welcome again. Okay, so ठीक है, ठीक. what we were discussing about the communication things, and the most important, we get a live scenario. What is that barriers of to communication? This is one barriers to communication. आपल्यामध्ये काही अडथळे जे निर्माण झाले त्याच्याबद्दलच मी आता बोलत होतो, की कम्युनिकेशन जेव्हा करतोय त्याच्या वेळेस सेंडर अँड रिसिव्हर हा एक मॉडेल असतो. मी काही माहिती देतोय, तर मला तुम्हाला ती माहिती मिळाली आहे नाही मिळाली आहे याबद्दलची खात्री, म्हणजे एक प्रकारे आपण काय देतोय, फीडबॅक लूप देतोय. आपण एकमेकांना सांगतोय की हे असं तुम्हाला करायचं आहे, तर तुम्हाला कळलं का, दॅट इज अ फीडबॅक काइंड ऑफ थिंग. तुम्हाला ऐकू येते का, दॅट इज अ फीडबॅक काइंड ऑफ थिंग. बॅरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हॉट, म्हणजे काय इश्यूज झाले ते कम्युनिकेशनचा पार्ट राहू शकतो. So this is kind of sender receiver model means I am getting feedbacks from the end side or receiver end, that whatever I am going to give or deliver to you, you get it. If you are not getting it, that is also a feedback. तुम्हाला नाही समजत आहे ते सुद्धा एक फीडबॅकचाच पार्ट आहे. तुम्हाला समजत आहे तो सुद्धा फीडबॅकचा पार्ट आहे. आता फीडबॅक दोन पद्धतीचे. तुम्हाला समजलं आहे, इफ यू गेट इट, दॅट मीन्स अ पॉझिटिव्ह फीडबॅक. इफ यू आर नॉट गेटिंग, दॅट इज अ निगेटिव्ह फीडबॅक. तुम्हाला कळत नाही म्हणजे निगेटिव्ह फीडबॅक. बट दॅट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड फॉर. टू कन्वर्ट निगेटिव्ह फीडबॅक टू पॉझिटिव्ह फीडबॅक, तुम्हाला का कळत नाही त्याचं रूट कॉज पर्यंत जाणे, परत त्याच्याबद्दल जाणे, त्यांना सांगणे, आणि दुसऱ्या वेळेस परत फीडबॅक घेणे की यू गेट इट नाव, येस ऑर नो. दॅट्स काइंड ऑफ sender receiver communication. So again, there are choice of media, when to communicate in writing, when to communicate orally, and when to write an informal memo, and when to write a formal report. ह्या प्रकारची माहिती आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला, काल आपण एक डिस्कस केलं होतं की आपण रायटिंग मध्ये केव्हा देतोय. पहिल्यांदा आपण एक ओरली म्हणू शकतो, किंवा जो जवळच्या जवळ असेल, आपण आपल्या क्युबिकल मध्ये किंवा खालच्या किंवा वरच्या फ्लोअरवर कोणी जॉब करत असेल किंवा दुसऱ्या बिल्डिंग मध्ये असेल, ते एक इन्फॉर्मल वे किंवा फॉर्मल वे राहील की आपण त्याला बोलू शकतो. कधी कधी तो व्यक्ती आपला ऐकत नसेल तर फोनवर सांगू शकतो, कधी त्याला रायटिंग मध्ये देऊ शकतो. आणि नाही मिळालं, समजा नाहीच कळत आहे, तर एक सो कॉल्ड मेमो जो म्हणतो, त्याला एक प्रकारे शो कॉज नोटीसच आहे, ते एक देण्याचा प्रकार. तर आपली कुठली कुठली पद्धत आहे
ती शो कॉज नोटीस देण्याची हे एक महत्वाचा पोर्शन आहे. ओके. त्यानंतर केव्हा आपण रायटिंग फॉर्मल मध्ये येतो, एखाद्या व्यक्तीला काही कळतच नाहीये समजा आणि त्याच्यानंतर मग आपल्यावरच उलटू नये हे प्रकार दिसत असेल तर आपण एक फॉर्मल लेटर लिहितो आणि त्या लेटरनुसार त्याचा रिसिव्ह म्हणून साईन घेतो. एल्स वी सेंड द मेल टू यू अँड वी गेट अक्नॉलेजमेंट फॉर द सेम ऑल्सो. ओके. तर ह्या पद्धतीचे मीडिया चॉईसेस आपण वापरायला पाहिजे कम्युनिकेट करताना, की कोणासोबत बोलायचं कसं आहे, केव्हा कोणासोबत लिहायचं आहे, कोणाला ओरली व्हर्बली सांगायचं आहे, कोणाला ॲडहॉक किंवा मैत्रीच्या दृष्टिकोनातून सांगायचं आहे आणि कोणाला मेमो देऊन सांगायचं आहे. काही लोक रिपोर्ट ते राईट रिपोर्ट हा म्हणजे कसा आपला कामाचा पार्ट राहील. जसं मी म्हटलं की या 8 तासापैकी तुमचं काय रिपोर्ट आहे, म्हणजे सर मी 4 तास डेव्हलपमेंट कोडिंग केली आहे या एन्व्हायरमेंटवर, त्याच्यामध्ये जावाचं कोड असं मी लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर 2 तास मी क्लायंट सोबत कॉलवर होतो, 4 आणि 2 6 तास झाले. 2 तास मी माझे कलिग आहे त्याला मी हे नॉलेज ट्रान्सफर केटी म्हणतात त्याला, मी हँडओव्हर करत होतो. म्हणजे त्याला सांगत होतो की प्रोजेक्टमध्ये असं असं आहे, तुला हे बनवायचं आहे. तर हे 2 तास झाले. 4 आणि 2 6 आणि 2 8 8 तास. तर हा एक प्रकार काय झाला, माझा 8 तासाचं कामाचा तपशील झाला. हा एक रिपोर्ट झाला की मी 8 तास काय काम करतो. उद्या जाऊन मला कोणी विचारायला नाही पाहिजे की तुम्ही 8 तासामध्ये काय केलेलं आहे. ओके. So this is kind of just what we do, what we are our working style. So we have to take a lecture for students, at least 1 hour for second year, 1 hour for third year. Remaining 2-3 hours we have a plan to study it. We have a plan for to take a notes for it. We have a plan for to take a questionnaires for the students. We have a plan to having some administrative work kind of work, like what we have to do with the student as of training placement activities, because I'm handling that portion also. So this is kind of report, day report from my end. I have to write in a proper way that from this to this I have some technical issues, that to that I take a lecture, that kind of report I generate. So I have to write this according. So it is a kind of formal report. It is a regular report. It's a routine task of work, you can say it. Then रायटिंग स्टाईल सुद्धा असायला पाहिजे. चॉईसेस ऑफ वर्ड असायला पाहिजे. ऍक्टिव्ह व्हॉइसेस पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये कसं लिहिता आहे हे फार महत्वाचं आहे. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला कुठल्या पद्धतीने सांगता हे एक महत्वाचं आहे. वर्ड ऑफ चॉईस अशी असायला पाहिजे, सिंपल किंवा समजण्यासारखी असायला पाहिजे, जेणेकरून दुसऱ्याला काही दुखवलं नाही गेलं पाहिजे, अशी पद्धतीची असायला पाहिजे. ओके. देन प्रेझेंटेशन टेक्निक. What is the presentation technique? How I'm going to deliver the communication with other people, just like body language and design of visual aids. Suppose design of visual aids, just like what we are right now doing, PPT द्या किंवा हे द्या दाखवा, तसं काही असते. हे प्रेझेंटेशन पण बॉडी लँग्वेज म्हणजे माझ्या चेहऱ्याच्या हावभावावरून मी सांगू शकतो की मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे. माझ्या चेहऱ्याचे हावभाव, डोळे कसे करून बघतोय, रागावलेला आहे, हसतोय, प्लेन चेहऱ्याने सांगतोय आणि तुमच्या कामाबद्दल मी सॅटिस्फाय आहे की नाही, हे पण एक प्रेझेंटेशन देण्याची पद्धत आहे. मला वाटतं त्या दिवशी मोहित आणि बाकी कोणी अजून अटेंड केलं होतं की आपण आपल्या अटायर वरून आपल्या फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन किंवा पहिले 10 सेकंड फक्त त्या व्यक्तीला आपण जेव्हा त्याच्या ड्रेस किंवा त्याच्या बोलण्याची पद्धत किंवा त्याची हसण्याची पद्धत किंवा त्याचा पाहण्याचा दृष्टिकोनातून समजते की हा माणूस कसा आहे आणि त्याचं प्रिस्क्रिप्शन चालू होऊन जातं त्यांच्या मनामध्ये. त्यामुळे आपण कसे वागतो बोलतो हे फार मॅटर करतं. बॉडी लँग्वेज हा त्याचा प्रकार आहे. आणि डिझाईन ऑफ व्हिज्युअल म्हणजे हेच जे आपण पीपीटी किंवा याच्याप्रमाणे कम्युनिकेट करतो. कधी कधी फक्त एखादी गोष्ट चित्राद्वारे पण सांगता येते की या चित्रातून आपल्याला तुम्हाला काय प्रेरित करायचं असते. ओके. काही एखादं चित्र असं राहतं की ज्याला असं वाटतं की हे सगळं काही त्याची आयडिया देऊन आलाय, त्याच्याबद्दल तो सांगतोय है ना. जसं आता कोणी म्हटलं की निसर्गासोबत तुम्ही कोप करू नका, निसर्ग तुमच्या नाही हे करून टाकेल. एक सिंपल उदाहरण असलेले जे चित्र असतात त्याच्यावरून आपल्याला कधी कधी कळून शकतं की त्याचं म्हणणं काय आहे. ओके. सो दॅट इज अ प्रेझेंटेशन टेक्निक. अँड देन मीटिंग मॅनेजमेंट टेक्निक एक प्रकार आहे. जेव्हा एखादी मीटिंग्स होतात त्या मीटिंगचा एक पर्टिक्युलर अजेंडा सेट करायला पाहिजे. आपण ही मीटिंग कशासाठी घेतोय. ओके. त्या मीटिंगच्या अजेंडाचं म्हणजे मेन उद्दिष्ट काय, व्हॉट इज द मेन मोटो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द मीटिंग, अँड वी हॅव टू राईट डाऊन द पॉइंट्स टू बी असोसिएटेड विथ दॅट. डिलिंग विथ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दॅट. कॉन्फ्लिक्ट्स म्हणजे आपल्या दोघांमध्ये काही मतभेद असेल, मनभेद असेल, काहीतरी असं प्रॉब्लेम असेल, तो सुद्धा डील करण्याचा एक मीटिंग मध्ये एक प्रकार राहतो. ओके. आणि what they have mentioned some example of communication in the meeting also.
deciding how, when, what, and whom to report project performance. This kind of things happen. म्हणजे आपण आज काय करणार आहोत, केव्हा करणार आहोत, कुठल्या फॉर्म मध्ये करणार आहोत, कोण कोणाला कसं कम्युनिकेट करेल, हे सुद्धा मीटिंग मध्ये सांगण्यात येतं. आणि मीटिंग मध्ये काय होतं, परत कम्युनिकेशनचाच पार्ट येतो. म्हणजे आपण एकमेकांसोबत कशा प्रकारे संवाद साधतोय ते सांगणे. म्हणजे आता जसा एखादा प्रोजेक्ट आहे आपल्याकडे, त्यांनी म्हटलं की डिझायनिंग कोण करू शकतं, तर ज्याला डिझाईनचं सोल्युशन आर्किटेक्चरचं काम चांगलं येत आहे तो ते डिझाईन करू शकतो. ओके, ही नोज व्हेरी वेल दॅट थिंग. मग अशा वेळेस त्याचं रिपोर्टिंग कोण करेल, मग ते डिझायनिंग करायचं असेल तर युएमएल डायग्राम कुठल्यासाठी वापरायला पाहिजे, मग रॅशनल रोज सॉफ्टवेअर वापरायला पाहिजे का, कुठल्या फॉर्म मध्ये वापरायला पाहिजे. So this is kind of agenda we set it. Now designing happened. Now who is going to do the development of particular environment. आता यासाठी कुठलं एन्व्हायरमेंट पाहिजे, जावा सुटेबल राहील का, की नवीन काही अजून दुसरी टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यामध्ये आपण हे करू शकतो का, ज्याच्यात सिक्युरिटी करता येईल का, फंक्शनॅलिटी चांगली करता येईल का. हू विल डू इट, कुठल्या फॉर्म मध्ये करायचं, कोण करणार आणि कसं करणार, हे एक प्रकारे पण मीटिंग मध्ये ठरवतो. तर त्याच्यामध्ये काही वाद संवाद होऊ शकतात. कोणी म्हणेल सर हे फीचर जावामध्ये नाही आहेत, ते फीचर डॉटनेट मध्ये आहे. कोणी म्हणेल की याच्यामध्ये त्यापेक्षा मेन फ्रेम वापरा, त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी आहे. असं खूप सारे, दॅट इज व्हॉट द कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ॲज ऑफ टेक्निकल आस्पेक्ट्स अँड द प्रोजेक्ट सिनारिओज कन्सर्न. सो मीटिंग मध्ये सर्वात महत्वाचं असतं प्रिपेअर करा मीटिंगचा अजेंडा. प्रेझेंटर विल बी डिसाइड what we have right now in our upcoming project. This is the scenario we wanted and we have to develop it. That is the main agenda. आता कोण ते करेल, कसं करेल, कोण कोणाला केव्हा रिपोर्ट करेल आणि इतके तारखेला मला असं आउटपुट पाहिजे, असं हे ते ठरेल. दॅट इज कॉल्ड मिनिट्स ऑफ मीटिंग. या मीटिंग मध्ये काय काय ठरलं त्याचे एक एक पॉइंट्स होतील आणि त्या पॉइंट्स नुसार त्याला ती असाइनमेंट देईल. जसं कोणी म्हणलं की डिझायनिंग सचिन तू कर, कोडिंग अक्षय करेल, टेस्टिंग मोहित करेल, दॅट काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, तर अशा प्रसंगामध्ये त्यांची साइन ऑफ घेतले जातात. म्हणजे माझ्याकडनं एक साईन घेतली डिझायनिंगची जबाबदारीची, याच्याकडनं टेस्टिंगची जबाबदारी, त्याच्याकडनं डेव्हलपमेंट जबाबदारी, आणि त्यानंतर त्या मिनिट्स ऑफ मीटिंग प्रत्येकाच्या सह्या झाल्या, तो प्रत्येकाला ती जबाबदारी त्यांनी घेतलेली आहे असा त्याचा अर्थ होतो. सो मीटिंगची पण एक टेक्निक असतात. त्यानंतर बरेचसे त्यांनी जसं म्हटलं की पर्सनल कम्युनिकेशन, जसं बिहेवियर, कसं आपण त्याबद्दल बोलतोय कोणा व्यक्तीबद्दल, कॅन ऑकर थ्रू वर्ड्स अँड नॉन व्हर्बल बिहेवियर. म्हणजे जसं आपण ऑलरेडी बोललेलो आहे त्याबद्दल बॉडी लँग्वेज मध्ये. वर्ड्स म्हणजे बोलण्याच्या पद्धतीत, आणि दुसरं नॉन व्हर्बल बिहेवियर मीन्स हाऊ आय एम गोइंग टू टॉक विथ यू, हाऊ आय एम गोइंग टू बिहेव विथ यू, हाऊ आय एम गोइंग टू लुक ॲट विथ यू. तुमच्यासोबत मी कशा प्रकारे फेस टू फेस कन्व्हर्सेशन करतोय आणि कुठल्या माध्यमातून करतोय, हे महत्वाचं आहे. तेव्हा ते आपले पर्सनल कम्युनिकेशन. त्यानंतर ओरल आणि रिटर्न, म्हणजे बोलून आणि किंवा लिहून. त्याला नाही समजत असेल त्याला काही, तर मग आपण लिहूनच द्यावं लागेल की बाबा हे असं असं कर, पहिली स्टेप ही कर, दुसरी स्टेप ती कर, तिसरी स्टेप ती कर. अशा प्रकारचं कम्युनिकेशन त्या व्हायला पाहिजे. ओके, हे आपले पर्सनल कम्युनिकेशनचे प्रकार झाले. ओरल कम्युनिकेशन मध्ये what are the forums? Discussion. Obviously without discussion you will not get it what we want it. Okay, then body language and tone are important. आता माझा आवाज जोरातच असेल किंवा माझा बिहेवियर खूप वेगळ्या पद्धतीचा असेल, तर दॅट केस यू विल लुक ॲट द सिनारिओ. अरे हे खूप सिरियस आहे, सरांना हे आवडलं नाही, असं काही प्रकार असेल, त्यांचा आवाज खूप चढलेला होता, दॅट इज काइंड ऑफ थिंग. ओके, बॉडी लँग्वेज कॅन बी यूज बाय द लिस्नर और गिव्ह द फीडबॅक टू द स्पीकर. म्हणजे अशा प्रकारे आपण ओरल कम्युनिकेशनचा एक पार्ट होऊ शकतो. बॉडी लँग्वेज कुड बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह ऑल्सो. चेहऱ्यावरचे हावभाव, जसं आपण ऑलरेडी बोललोय, रागवलेला आहे, डोळे वटारून बोलतोय, नाक मुरडतोय, इकडं बघत तोंड करतोय, कशा प्रकारे मी बॉडी लँग्वेज ठेवतोय, त्यावेळेला माझी चालण्याची पद्धतीवरून पण ठरतं की हा माणूस आपल्याबद्दल काय विचार करून गेला, काय बोलून गेला. तर दॅट काइंड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओके, कस्टमरच्या दृष्टिकोनातून हे फार एक महत्वाचं आहे, कारण आपण कस्टमर सोबत प्रत्येक वेळेस ओरल कम्युनिकेशन करायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यासाठी आपण प्रोजेक्ट घेणार आहोत. ओके, अँड वन नॉट यूज ऑफेन्सिव्ह रिमार्क. ऑफेन्सिव्ह म्हणजे अग्रेसिव्ह किंवा प्रत्येक वेळेस त्याला असं काही टोकून बोलण्यासारखं काही रिमार्क नाही करायला पाहिजे. डिफेन्सिव्ह मध्ये असायला पाहिजे. हो सर ठीक आहे चालेल, मी नाही करणार, असं जमणार नाही. स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशनचा अर्थ, आता स्ट्रेट फॉरवर्डचा अर्थ उद्धट नाही होत, जे आहे ते खरंच सरळ सांगणे, जी गोष्ट खरी आहे ती सांगणे. जसं आता आपल्याला म्हटलं की डेडलाईन 15 जून आहे,
सर 15 जून डेडलाईन आहे, त्यामुळे आपल्याला आता आज करावंच लागेल, तुम्ही सांगा काय करायचं. दॅट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके. किंवा मी हे करणार नाही, 15 तारीख आहे तर मला जमणार नाही. दॅट इज ॲरोगन्सी काइंड ऑफ थिंग. ओके. तो ह्या प्रकारची ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपण म्हटलं, जसं की मेमोज असतात, लेटर्स देतो आपण, त्यानंतर फॅक्स करू शकतो, ईमेल करू शकतो, है ना. हार्ड कॉपी म्हणजे पत्राच्या स्वरूपात पण कोणाला देऊ शकतो. ओके. सो दॅट काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन ऑल्सो देणार. फॉलो अप अँड फेस टू फेस कन्व्हर्सेशन ऑर फोन कॉल ते सुद्धा असतात. ओके. तर हे प्रकारचे रिटन कम्युनिकेशन केले जातात. कधी कधी शो कॉज नोटीस दिली जाते, कधी कधी. हॅलो, आर यू एबल टू हिअर मी? येस सर. ओके. तर शो कॉज नोटीस दिली जाते, कधी कधी आपल्याला डायरेक्ट कोर्टाची ऑर्डर मिळालेली असते. दॅट्स अ काइंड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन राहते. ते वेगवेगळं तुम्हाला माहित असेल, कंपनीमध्ये सुद्धा लॉयर ठेवतात. कंपनी लॉयर वगैरे वेगळे असतात, कंपनी सेक्रेटरी वेगळे असतात. त्या पद्धतीचे कंपनीच्या कायदेशीर बाबीनुसार वगैरे. तर त्यानुसार सुद्धा कन्व्हर्सेशन किंवा हे कधी कधी आपले हे जे असतात कॉम्पिटिटर, ते म्हणतात की तुम्ही आमचे कोड चोरला आहे किंवा त्या कोड चोरल्यामुळे तुम्ही आमचा उपयोग करून घेतलाय, अशा टाईपचं पण काहीतरी म्हणतात. आता मी असं ऐकलं की ते आपला मित्रो नावाचा काहीतरी ऍप आहे वाटतं, काहीतरी बनवला, ते काहीतरी पाकिस्तानच्या काही लोकांनी बनवलं असं त्यांचं कॉपीराईट आहे असं म्हणणं आहे. असं पण बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला ऐकायला मिळतात. बट आय वुड लाईक टू टेल वन थिंग, दॅट दे आर व्हेरी मच मास्टर इन द हॅकिंग अँड ऑल. दे आर व्हेरी मच मास्टर. आपल्या देशातल्या लोक तेवढ्या हॅकिंगमध्ये नाही आहेत, पण पाकिस्तानचे काही जे काही लोक आहेत, काही हॅकर्स, ते वर्ल्ड रिनोन हॅकर्स आहेत. त्यांच्याकडे खूप प्रकारे त्या बाबतीत हुशार लोक आहेत. मे बी त्यांची कन्स्ट्रक्टिव्ह माइंडपेक्षा डिस्ट्रक्टिव्ह माइंडसाठी ते जरा जास्त प्रसिद्ध आहेत. ओके. तर ते एक चॅलेंज इंडियन गव्हर्नमेंटला किंवा इंडियन कम्युनिकेशन करणाऱ्या किंवा सॉफ्टवेअर यूज करणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक मोठं हे राहील. तर अशा प्रकारे कुणी कुणी सो कॉज नोटीस वगैरे पण देण्याचा प्रयत्न करत. ओके. एक मिनिट. चॅट मध्ये काही टाकलं आहे का? वी आर ऑल्सो नॉट दॅट बॅड सर. वैष्णव, वैष्णव हे काय प्रायव्हेटली टाकलं त्याने? वी आर, अरे जाऊ दे, ठीक आहे, मी काही म्हटलं नाही तुम्हाला. मिस तेच तुम्ही बोलले ना की पाकिस्तानचे म्हणजे हॅकर्स जरा म्हणजे खूप चांगले हाय लेवल हॅकिंग करू शकतात, असं चांगले आहेत ते, म्हणून तो म्हटलं नाही की इंडियाचे पण काही कमी नाही. इंडियाचे पण कमी नाहीत, पण ते जरा जास्तच आहेत, तुम्हाला सांगतोय. कारण त्यांचं डोकं त्याच्यासाठीच जास्त चालतं. कन्स्ट्रक्टिव्ह फील्ड कडे नाही जातात ना. एखाद्याच्या डोक्यात चालू आहे, जाऊ दे, काय करायचं. रिटर्न कम्युनिकेशन एक प्रकार अजून, म्हणजे आपण कशा प्रकारे कोणाला मेल करू शकतो वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतर एक कम्युनिकेशनचा पार्ट आहे इफेक्टिव्ह लिसनिंग. yesterday we already discussed about it. The first thing when we born as a child or any newborn baby, we listen first thing, because we are not able to speak. We just cry and listen. That's the only thing we do. So first one most important part is effective listening. Okay. Another one is understanding what the other mean to say. Okay. If not understood, then get understood very well. Okay. So half making of communication effective listening. कधी कधी छोट्या छोट्या गोष्टीवरून ऐकून पण आपण काय अर्थ लावतोय ते पण आहे, किंवा नाही समजलं तर सरळ सरळ सांगणे महत्वाचं आहे. तुम्हाला हे समजलं नाही, याचा अर्थ तुम्हाला काय करायचा आहे तुम्ही सांगा. तर एक असं आहे की कम्युनिकेशन करताना समोरचा व्यक्ती काय बोलतोय ते कळणं फार आवश्यक आहे. उद्या समजा शशी थरूर काही बोलले असतील तर कदाचित त्यांची हाय लेवल इंग्लिश आपल्याला समजणार नाही, आणि समजली का ऐकू जरी आली तरी आपण ती काय म्हणतात त्याच्याबद्दलचं परत एक नवीन आशय काढण्याची गरज नाही, कारण त्याच्यानंतर आपण वेगळा अर्थ काढून त्यांना आपण वेगळं काही म्हणू शकतो. म्हणून हा प्रॉब्लेम आहे. इफेक्टिव्ह लिसनिंग एक पद्धत आहे, नेमकं काय म्हणणं आहे त्यांचं. त्याच्यानंतर एक कॉमन बॅरियर्स टू द इफेक्टिव्ह लिसनिंग. एखाद्या ऐकण्याच्या दृष्टिकोनात काही बॅरियर्स किंवा अडथळे जे आहेत ते वेगळ्याच प्रकारचे आहेत. प्रिटेंड टू लिसन, डिस्ट्रॅक्शन, बायस्ड, क्लोज माइंडनेस, इम्पेशन्स अँड जम्पिंग टू द कन्क्लुजन. दीज आर द बॅरियर्स टू इट.
म्हणजे उत्सुक असणे, हा काय म्हणतात काय म्हणाले असा प्रकारे होऊ शकतो. किंवा डिस्ट्रॅक्शन, दुसरीकडे डायव्हर्ट करतोय, काहीतरी वेगळंच ऐकायचा प्रयत्न करतोय, किंवा मी जे म्हणतोय ते ऐकण्याच्या ऐवजी दुसरीकडे कुठेतरी त्याचं मन लागलेलं आहे. ओके. बायस्ड अँड क्लोज माइंडनेस म्हणजे आता होऊ शकते की आपल्याला ओळखीचा किंवा आपल्या परिचयाचा किंवा आपला आवडता व्यक्ती असेल त्याचा आपण खूप ऐकू शकतो, पण दुसरा असा आपला कॉम्पिटिटर किंवा आपल्यासोबत नेहमी ग्रज निर्माण करणारा आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण एका क्लोन माइंडनेस, हा मला जे सांगतोय त्याबद्दल याचा अर्थ काय असेल, म्हणजे ते साहस बी कधी बहुती होते सारखा काइंड ऑफ थिंग. ओके. बायस्ड म्हणजे मी हा जे म्हणतोय माझ्या विरुद्धच काहीतरी म्हणत असणार, कदाचित तो तुझ्याबद्दल नाही दुसऱ्याबद्दल काही म्हणत असेल असं पण होऊ शकतं. ओके. इम्पेशन्स म्हणजे तो एकदम हे त्याला स्वतःचा काही मर्यादा किंवा पेशन्स नाही राहिला असा प्रकार. ओके. झाले आपले लगेच 40-30 मिनिटं झाले पण. ओके. इम्पेशन्स म्हणजे त्याला त्याच्या कामामध्ये किंवा त्याला स्थिरता नाहीये आणि एकदम उत्सुक असतो काय असेल काय नाही, आणि तो पेशन्स नाही राहत त्याच्यामध्ये, काही संयम नाही राहत. तर संयम नसताना मग तो काही ऐकत नाही. आणि जम्पिंग टू कन्क्लुजन आहे. कोणाकडे लावत येतं मित्रा? प्राजक्ता प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. जम्पिंग टू कन्क्लुजन म्हणजे कोणी काही म्हटलं, अरे हे बघ असं नाही करायला पाहिजे, तुला असं करायला नव्हतं पाहिजे, तर जम्पिंग टू कन्क्लुजन, हा तू तर असंच नेहमी माझ्याबद्दल म्हणतोय, पण तू काहीतरी असेल ना, तू काहीतरी सांगतोय, का बरं सांगतोय हा विचार करणं पण आवश्यक आहे. हा माझ्याबद्दल असं का सांगतोय? म्हणून या एखाद्यासोबत मी एखादा काही जोक शेअर केला, त्याला ते नाही आवडलं ते, किंवा त्याला त्याला असं वाटलं की हा मला हर्ट करतोय, याच्या जोकनी मला टोमणा मारलेला आहे, त्याने एक प्रकार त्या कन्क्लुजनवर आला. जेव्हा की मी त्याला असं म्हणतो की अरे नाही असं नाही, मला असं म्हणायचं की तू असं असता तर चांगलं झालं असतं. दॅट काइंड ऑफ लिसनिंग थिंग ऑल्सो हॅपन. ओके. सो इम्प्रूव्हिंग द लिसनिंग स्किल इज व्हेरी, अगेन, हाऊ टू इम्प्रूव्ह दिस. फोकस ऑन पर्सन टॉकिंग. तो जो व्यक्ती बोलतोय त्याच्या बोलण्याकडे बरोबर लक्ष द्या. एंगेज इन ऍक्टिव्ह लिसनिंग. जे सध्या ऐकत आहेत त्याच्यात एंगेज राहा, ना की बाहेर काहीतरी भोंग्यावर आवाज येऊन त्याला एखादं गाणं वाजतं, अरे ते किती छान गाणं वाजत आहे, सर काय सांगत आहेत. तर दॅट इज नॉट अ थिंग. यू आर डुईंग पॅसिव्ह लिसनिंग. यू आर आउटसाइड. देन अगेन when you can ask the question, that means you know what going to say it right now. तुम्ही काहीतरी ऐकत आहात, तुम्हाला काही माहित झालंय, म्हणूनच तुम्ही ते प्रश्न विचारताय. आणि मध्ये मध्ये तुम्ही डिस्टर्ब करू नका, कारण कदाचित होऊ शकते की तो ज्या फ्लो मध्ये त्या टेम्पो मध्ये जो सांगतोय कदाचित तो विसरून जाईल नेमकं काय म्हणायचं ते, असं पण होऊ शकतं. वी कॅन इम्प्रुव्हाइज दिस लिसनिंग स्किल. न ऐकणं दुसऱ्यांचं हा आजकाल खूप ट्रेंड झालेला आहे. तो काही सांगतो, मला नाही ऐकायचं त्याचं काय म्हणणं आहे, मी माझा मन का राजा आहे, असा प्रकार खूपदा होतो आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी ॲरोगन्सी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे थोर मोठे लोक जे काही सांगतात ते कधी कधी ऐकत राहावं. भले ते आपण ऐकलेलं असेल, भले ते आपल्याला असं वाटतं का बोर आहे, पण कदाचित कुठेतरी कामात येऊ शकतं असा तो विचार करून पुढे पुढे ते ऐकत राहायचं. आणि नंतर मग तुम्ही तुमचे क्वेश्चन पाडू शकता. होऊ शकते त्यांचे बुचकटलेले विचार असतील, त्यांचे विचार जुने असतील, किंवा त्यांना तुम्हाला पटत नसतील, तुमचे का नाही पटत आहेत ते पण तुम्ही सांगू शकता किंवा बोलू शकता. त्यामुळे इम्प्रुव्हायझिंग लिसनिंग स्किल इट्स वन ऑफ द, म्हणजे हे तर एक ऑनगोईंग प्रोसेस आहे. हे आपण कधी नेव्हर एंडिंग. कम्युनिकेशन मध्ये लिसनिंग आणि बोलणे हा एकतर अनुभवाने येऊ शकतं, किंवा मग जन्मजात असतं, किंवा मग ते सततच शिकत राहतो आपण. हे कम्युनिकेशन पार्ट आहे आपला. ओके. सर्वात महत्वाचं म्हणजे कम्युनिकेशन आपण का बरं ऐकलं. आता तुम्ही म्हणाल सर हे आपण कशासाठी केलं आहे, हे जर तुम्ही सांगताय कम्युनिकेशन पार्ट, ते कशासाठी, कारण आपण प्रोजेक्टच्या मीटिंग मध्ये आपण टेस्ट करतोय. प्रोजेक्ट मीटिंग मध्ये आपण कम्युनिकेशन प्रोव्हाइड करतोय. व्हॉट इज दॅट? प्रायमरी पर्पज ऑफ मीटिंग इज टू प्रोव्हाइड direct communication and timely efficient information exchange, because unless and until I'm going to exchange the information what actually we are making the software, what we have to do the next iteration cycle of the project, then in that case the effective communication skill comes over there. Okay. Where the participant allowed to take appropriate action, make the decision necessary to maintain the scheduled flow of work. तर मीटिंगच्या साठी आपल्याला सर्वात महत्वाचं असते की जे पार्टिसिपंट्स आहेत ते अप्रोप्रिएट काय काय ऍक्शन घेत आहेत का, कुठल्या गोष्टीवर आपल्याला मुख्य
काम करायचं आहे की काम केव्हा संपलं पाहिजे. डिसिजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेक द डिसिजन. तुम्ही कुठल्या गोष्टीचा डिसिजन घेता हे सर्वात महत्वाचं आहे. कुठल्या गोष्टीच्या निर्णायक क्षणाला येऊ शकता हा एक मोठाचा निर्णय आहे. तसं आता आपल्या देशात वी हॅव अ शटडाऊन ऑफ लास्ट 2 months, 2.5 months. It was a big decision by any government in India or abroad. So taking a decision is very important. And there are some chances of pros and cons for decision also. So even though if I ask you what you will do after MCA, what are your decision? So you may be blind for some time. MCA झाल्यानंतर लगेच काय करणार आहे, किंवा आता थर्ड इयर तुम्ही आहात, थर्ड इयरच्या याच्यामध्ये तुम्ही काय करायला पाहिजे? व्हॉट इज युअर डिसिजन टू टेक? You are going to further move for the MCA course, or you are looking for a job in government sector. So if you are going for job, then are you prepared for it, and you are prepared for aptitude and logical reasoning and different kind of questionnaires or question paper from the central government, that examination section, that kind of things. If you are not making decision, uh, then it's kind of you are not decision maker. Either your decision is wrong or right. Okay, that is the only thing. But why you are afraid to taking a decision? म्हणजे तुमच्या डिसिजन जे घेणार आहात ते चुकीचं किंवा खरं राहू शकतं, बरं पण राहू शकतं, पण तुम्ही त्याच्यासाठीच घाबरत असाल तर कसं होईल? कारण त्याच्याशिवाय आपण प्रोजेक्टचं शेड्यूल आपण ते करू शकत नाही. कोणी म्हटलं की आपण एक डिसिजन घेतलं की जावा प्लॅटफॉर्मवर करायचं आहे, तर का करायचं आहे, त्याचे प्रॉज अँड कॉन्स आपण शोधून काढले पाहिजे, आणि मग वी आर गोइंग टू हॅव अ गुड डिसिजन. दिस इज द ओनली टेक्नॉलॉजी वी आर युजिंग इट, because we have that kind of developers, software testers, and we have that kind of technical skill sets people, and most important the feature of the particular environment. These are the helpful to it. Maybe there are some little bits of flaws in existing environment or anything, but we want to rectify it and we will look at it. So that is a decision we have to take it. And the meeting is very important to take a decision and appropriate action. So they mentioned the meeting is a tool that is to be used to assist in constructing the project. हा तिसरा पॉइंट. मीटिंग म्हणजे एक प्रकारचा टूल किंवा अवजार आहे जे एखाद्या प्रोजेक्टला करण्यासाठी मदत करण्याचं काम करतं. ओके, इट इज वन ऑफ द टूल दॅट इज यूज टू बी असिस्ट इन द कन्स्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट. कारण तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये काही अडथळे येणारच असतात, काही ना काही प्रॉब्लेम येत राहतात, कुठल्या तरी कामासाठी तुम्हाला भेटावंच लागतं. तर अशा वेळेला तुम्ही मीटिंग ही व्हायलाच पाहिजे, आणि त्या मीटिंगमध्ये तुम्ही तुमचे शब्द मांडता किंवा तुम्ही तुमचे पॉइंट्स रेज करता. ओके, सो अनदर portion of this meeting very important, that is the planning, control, and product documentation. So whenever I am going to make a project or that I want a planning in simple गोष्ट जरी आपल्याला करायची असेल, आपल्याला संध्याकाळी 7 एखादी मूवी जरी बघायची असेल तर आपल्याला भरपूर मोठ्या प्रमाणात प्लॅनिंग करावी लागते, है ना. मग त्या गोष्टीसाठी किती गोष्ट, म्हणजे छोटीशी गोष्ट की आपण इथून इथे तिथे कसं जाणार, तिकीट कसं बुक करणार, आणि कोण कोण येणार, आणि आपल्याला कशा प्रकारच्या सीट्स पाहिजे. एक सिम्पल, मला इथून ई स्क्वेअरला जाऊन पिक्चर बघायचा आहे, तर ही सिम्पल गोष्टीसाठी आपल्याला प्लॅनिंग करावी लागते. ओके, सो एवढा मोठा प्रोजेक्ट करताना आपल्याला प्लॅनिंग करावी लागेल. ओके, दुसरी गोष्ट कंट्रोलिंग, म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्टच्या कामामध्ये किंवा प्रॉब्लेम येत असेल तर तो सरळ मार्गी येण्यासाठी काय करायचं, म्हणजे एरर्स आले किंवा टेक्निकल कनेक्टिव्हिटी एस्टॅब्लिश होऊन झाली, खूप साऱ्या रिस्क तयार झाल्या, तर हाऊ वी आर गोइंग टू कंट्रोल इट. Most important is that documentation is very important. Suppose I am writing simple C++ code, if else condition, why I am using this C++ if else condition, that is also should be documented. The most important part of documentation or helpful part is that whenever I am going to deliver the project to the customer end, and if I get an error after some period of time, 3 to 4 months period of time, I can read that code again and the documentation are assigned with that. म्हणजे आज समजा मी जे काम करतोय प्रोजेक्टवर, एक महिन्यानंतर मी विसरून जाईन मी नेमकं तो कोड इफ एल्स कंडिशन कशासाठी वापरली होती, पण मी ते प्रॉपर कमेंटेड डॉक्युमेंट लिहून ठेवलं असेल तर मला एक महिन्यानंतर परत रिकॉल करायला सोपी जाईल की अरे हो, याच्यासाठी मी हा कोड वापरला होता, है ना. तर अशा प्रकारचं प्रोजेक्ट डॉक्युमेंटेशन फार आवश्यक आहे. होऊ शकते की तुम्ही आज या प्रोजेक्टवर आहात आणि तुम्ही इन्फोसिस सोडून टीसीएस मध्ये गेले आणि तुमच्या जागी कोणी नवीन व्यक्ती तिथे जॉईन आला प्रोजेक्ट करायसाठी, त्याला तर कळलं पाहिजे की या माणसाने जे कोड लिहिला त्याचा अर्थ काय. तर प्रोजेक्ट डॉक्युमेंटेशन हे फार आवश्यक आहे, कोड डॉक्युमेंटेशन पण फार आवश्यक आहे. ओके, आय थिंक 1 minute लेफ्ट, just 1 minute left, and I think I should